السلام علیکم ਵੀਰੋ। ਆਪਾਂ ਫਿਰਦੌਸ ਆਸ਼ਕਵਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਏਸੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਕੌਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫਿਰਦੌਸ ਆਸ਼ਕਵਾਨ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਕਸ਼ਮਾਲਾ ਤਾਰਕ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਯਕੀਨਨ ਅਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸੀ ਫਿਰਦੌਸ ਆਸ਼ਕਵਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਅਫੇਅਰ ਸੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕਸ਼ਮਾਲਾ ਤਾਰਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਵੱਧ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਖਾਤੂਨ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਰਦ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਤਨਵੀਰ ਅਫਜ਼ਲ ਦਾ ਹੈ। वो लिखते हैं कि आपा फिरदौस आशिक की बदतमीजी के गलगले में ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि किसी भी सरकारी मुलाजिम के लिए सियासी तौर पर गैर जानिबदार रहना और अपनी सियासी वाबस्तगियों को अपनी ज़ात तक महदूद रखना उसके फ़राइज़ के बुनियादी तकाज़ों में से एक है। बदकिस्मती से कम एसी सियालकोट सोनिया सदफ के मामले में ऐसा नहीं है और वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खुल्लम खुल्ला अपने सियासी शऊर और वाबस्तगियों का इजहार करती चली आ रही हैं। मुझे या किसी और को उनके सियासी नज़रियात के साथ इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन ये तर्ज अमल असूली तौर पर नाकाबिल कबूल है और उनकी मुलाजमत की बुनियादी शराइत के खिलाफ जाता है। और मुतलका हुकाम जब हालिया तनाज़े के हल की जानब पेशरफ्त करें तो उन्हें एसी सियालकोट के ज़ाती कंडक्ट के इस पहलू को भी ज़ेरे गौर लाना चाहिए। एसी वीर तनवीर अफजल का कमेंट। और एक होर कमेंट जिहड़ा मैं नाम मैनू याद नहीं रहा लेकिन उन्हों का कमेंट मेरे को है। उन्हें ये लिखा बड़ा वधिया कमेंट सी, शायद कोई टीचर ने, उस्ताद ने या लेक्चरर ने या प्रोफेसर ने, जो भी ने, खैर बहरहाल कोई उस्ताद ने। उन्होंने लिखा कि हमारे पंजाब में मैयत पर बैन करती औरतें एक जुमला जरूर कहती हैं, नी भैणा इन्हां दा मोया वेख के मैनू अपने याद आ गए ने ते मेरा रोन वध गया है। हमारे तो अपने दुख इतने डाढ़े और गहरे हैं कि किसी का दुख देख के याद आ जाते हैं। एसी साहिबा के नाम के साथ पढ़ी लिखी, मुकाबले का इम्तिहान पास की हुई, डिसेंट, मेहनती, वेल एजुकेटेड जैसे अल्फाज देखे तो अपनों के दुख याद आ गए। एमफिल, पीएचडी प्रोफेसर, खवातीनों हजरात सेक्रेटेरिएट में मजलूमों, मस्कीनों और बेबसों की तरह बगल में फाइल दबाए राहदारी की सख्त कुर्सी पर बैठे दर्जा चाहरम के चपरासी की तरफ इल्तिजाई नजरों से देख रहे होते हैं कि वो अंदर जाने की इजाजत दे। सेक्शन अफसर जो आम तौर पर अपने ही कबील का होता है का रवैया फिरदौस आशकवान से भी बुरा होता है। एक कानूनी फाइल ट्रांसफर या किसी फंड पे साइन करवाने के लिए प्रोफेसर्स को जलालत का जो सामना करना पड़ता है वो बेचारे वापस आकर बता भी नहीं पाते। वापसी पे यूं लगता है कि इज्जत नफ्स अफसर की मेज पे या राहदारी में ही कहीं रह गई है। तब किसी को ये अल्फाज याद नहीं आते जब हमारे लिए एक लेटर आ जाता है कि आप अपने ग्रेड के खुमार में मुंह उठा के सीधे दफ्तर ना आ जाना,
प्रॉपर चैनल से आना, उस्ताद हो तो औकात भी याद रखना, तब पब्लिक में बहस भी नहीं होती, मीडिया भी हाईलाइट नहीं करता, हमारी लीडरशिप भी कुछ नहीं बोलती। क्या हम पढ़े लिखे, डिसेंट, मेहनती, वेल एजुकेटेड नहीं, या ग्रेड 17, 18, 19 के सरकारी मुलाजिम नहीं, या हम जिनमें अक्सर यूनिवर्सिटीज के गोल्ड मेडलिस्ट हैं इंसान ही नहीं, या हमारा कोई सरप्रस्त नहीं। याद रहे कि अगर कोई पेशे की वजह से इज्जत का हकदार है तो वो मैं हूं, क्योंकि मैं उस्ताद हूं। बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आंवले पड़ गए जुबान में क्या। ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰਤਗੜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਆਵਲੇ ਪੜ ਗਏ ਵਰਗੀ ਉਰਦੂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟਿਕਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੁਮਲੇ ਔਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਰਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੀਬੀ ਫਿਰਦੌਸ ਆਸ਼ਿਕ ਅਵਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਨਏ ਨੇ ਏਸੀ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ, ਨੰਗੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਇੰਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਇਹਦਾ ਬਾਬਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਯੰਗ ਏਸੀ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਏਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਡਕਟ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਬੁਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਡਕਟ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਾਵਸੂਖ ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚ ਰਹੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰਦੌਸ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਮੁਇਸ਼ਤ ਨੂੰ ਲੈ ਹੀ ਇਸ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚ ਲੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਮਸਨੂਆਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈ। ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਲਸ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪੈਕਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਲਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਨੀ ਗਾਇਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਚੀਨੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਖੈਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਛ ਫਿਰਦੌਸ ਆਸ਼ਿਕ ਅਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਅੱਖੀਂ ਆਏ ਵਿਟਨੈਸ ਹਾਂ। 80 90 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਕੀਕਤਨ ਬਾਹਰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਬਾਬੇ ਔਰ ਮਾਈਆਂ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤਨ ਫਿਰੌਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਾਇਸੇ ਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਹੀ ਬਾਇਸੇ ਸ਼ਰਮ ਪੋਸਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਤਸਲਸਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਵਰਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਏਜ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰਦੌਸ ਬੀਬੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦੀ ਹੋਏਗੀ।
ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਡਾਂਟ ਡਪਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਵਾਮੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ MP MNA ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਵਾਮੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇੰਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਖੁਦ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਏਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰਦੌਸ ਆਸ਼ਿਕਵਾਨ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਟ ਕੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਸ਼ਮਾਲਾ ਤਾਰਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਸ਼ਮਾਲਾ ਤਾਰਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜ਼ਾਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਜ਼ਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੌਸ ਆਸ਼ਿਕਵਾਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਦਰੁਸਤ ਸੀ ਔਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟਿਡ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਕੋਲੋਂ, ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਕੋ ਇੱਜ਼ਤ ਦੋ ਕੱਲ ਤੀਕਰ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਕੋ ਇੱਜ਼ਤ ਦੋ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਆਰ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੂਲ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਅਸੂਲ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਤਹਿਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸੂਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਫੌਜ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫੌਜ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵਾਹ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਔਰ ਬਿਲਾ ਨਾਗਾ ਕਰਦੀ, ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਬਾਲ 'ਚ, ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਵਾਬ ਟੂਵਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਫੌਜ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਫੌਜ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਘਸੀਟਣਾ ਗਲਤ। ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਹੀ ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ MP MNA ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਰੱਖੋ, ਅਗਰ ਜਮਹੂਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜਾ BD ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੰਤਖਬ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਾਦਾਤ ਖਤਮ ਕਰੋ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਅਸੂਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।